It is included in this simple support. So hinge or pin support. So this is hinge support. It provides vertical reaction and horizontal reaction, RV and RH by hinge support. Now for SFD and BMD, this RV is important because it is perpendicular to the axis of beam. This RH does not affect SF, shear force and bending moments. So it is of no importance for SFD BMD. We will be considering the vertical reactions only perpendicular to the axis of beam. So this is the pin support shown here, not clear, but it is, you know what is pin support. We have gone through in engineering mechanics. Hinge or pin support. Then second type is roller support. So these are the rollers provided. So it cannot provide horizontal reaction parallel to rollers, but it provides reaction perpendicular to the support. Support is horizontal here, so reaction is vertical. Now this is inclined roller support. So reaction of this inclined roller support will be perpendicular to the direction of support. This type, it is not shown here, but it will be perpendicular to the inclined support. This is the inclined support, and the reaction will be perpendicular to, as seen by this arrow, that will be the direction of reaction, roller support. So this is example of roller support. You may watch below the bridges, you may see this type of support. So it is a roller provided here, and there is gap for the movement of support or beam, slight movement of beam over the roller support. And last one is fixed support. So fixed support provide vertical reaction, horizontal reaction, and it also provides the fixed end movement. It provides three reactions: vertical reaction, horizontal reaction, and reactive movement. That is very important because it is a fixed support. Just a nail driven in the wall, भिंतीत आपण खिळा ठोकतो ना, हा खिळा आहे, ठोकलेला खिळा. तर तो खिळ्याला तुम्हाला खाली वर करता येत नाही, आडवा हलवता येत नाही, किंवा याला इथे रोटेटही करता येत नाही. जसं इथे पिन किंवा हिंज सपोर्टवर तुम्हाला रोटेशन अलाउड असते, तो बीम या पिन सपोर्टवर गोल गोल फिरू शकतो. इथे तसं नाही आहे, इथे याला फिरवता सुद्धा येत नाही. सो इट प्रोव्हाइड्स reactive movement. So these are the types of supports we have seen. Then next is types of beams. Simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam. There are some others, but in this topic we will be dealing with these three: simply supported beam, cantilever beam, and overhanging beam. So this is simply supported beam subjected to point load W. So all these forces, these two reactions and W, all these three are perpendicular to the longitudinal axis of beam. That is important. These are known as transverse forces. This is also roller support and pin support. Similar to this is, you can consider this as free body diagram of this beam, simply supported beam. Cantilever beam, one end is free, no support here, and the other end is fixed. AB is the cantilever beam. In this case also, this W and the reaction at this point, these forces are perpendicular to the longitudinal axis of beam.
And then overhanging beam, two supports, and the right part is beyond the support, cantilever part we call it, or overhanging part. So this part is beyond the support, so hence it is known as overhanging beam. These overhanging beams may be of three types. The figure shown, it is right side overhanging beam. There may be left side overhanging beam or both side overhanging beam, right? Yes. It is also subjected to forces perpendicular to the longitudinal axis of the member. So for this we will be drawing shear force and bending moment diagrams. Okay, this is the revision we have gone through in engineering mechanics. Then shear force. Shear force at any section or point on the axis of beam is the resultant transverse force. Transverse force means force perpendicular to longitudinal axis. Resultant transverse force acting on any one side of that section. I will repeat, shear force at any section or point on the axis of beam is the resultant transverse force acting on any one side of that section. Now here example of cantilever is shown. This is cantilever beam subjected to point load W at free end. Now if you consider any point C, this C point is subjected to W transverse force. If you consider right side, downward W, and if you consider right side, it is subjected to upward W, this reaction W. So this is upward W and this is downward W. So this type of action is known as shearing. Just observe this diagram. इथे दाखवलेला आहे पहा, राईट साईडचा पार्ट खाली जातोय आणि हा लेफ्ट साईडचा पार्ट वर जातोय. शेअरिंग ऑफ or sliding. So shear force try to slide or shear off one part of member over the remaining part. Shear force action. So this is the shear force at point C. If you consider any other point, suppose I consider this point. At this point also, if you calculate the forces from right side, it is downward W, and from left side it is upward W. Same will be the picture at any point because there is no other load between the 2 points, only one load is acting. So shear force is considered as W at this point C. Sign convention आपण पाहू त्याचं प्लस मायनस. Calculation of shear force. So first step is consider left or right part of the section. Either calculate shear force from left part or from the right part. We will be calculating shear force always using left side of the point. Important, we will not go to right side. It makes it easy. सोपं होते ते. Consider left side of the section. Add all vertically up forces. अच्छा मराठी. ओके ओके ओके. फिगर लक्षात आली ना. या पॉइंटचा विचार, हा या पॉइंटचा विचार केला, उजवी बाजू कन्सिडर केली तर उजव्या बाजूला हा W जो आहे या बीमला खाली नेण्याचा प्रयत्न करतो आणि डावी बाजू जर कन्सिडर केली तर या रिॲक्शनमुळे हा डावीकडचा पार्ट असा वर जायचा प्रयत्न करतो. तर या पॉइंटचा हिशोबाने दिस इज द शियर फोर्स. W अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट अँड W डाउनवर्ड फ्रॉम राईट. दिस इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह शियर फोर्स. If left part is moving upward and right part is moving downward, then it is considered as positive shear force. Positive घेतो आपण याला.
आणि याच्या उलटी ॲक्शन आली म्हणजे इथला डाऊनवर्ड आणि इकडचा उजव्या बाजूचा अपवर्ड, तर त्याला आपण निगेटिव्ह शिअर फोर्स घेतो. ओके. सो कॅल्क्युलेशन ऑफ शिअर फोर्समध्ये एक तर डावी बाजू ज्या पॉईंटवर तुम्हाला शिअर फोर्स काढायचा आहे, समजा या सी पॉईंटवर शिअर फोर्स काढायचा आहे, तर सी पॉईंटच्या डाव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज वजाबाकी, फक्त डाव्या बाजूच्या, स्ट्रिक्टली इकडे जायचं नाही उजवीकडे. सी पॉईंटवर शिअर फोर्स काढायचा आहे तर सीच्या, आता इथे पहा, हा कॅन्टिलिव्हर बीम आहे आणि हा त्याचा फ्री बॉडी डायग्राम आहे. इथे त्यांनी रिॲक्शन दाखवली आहे, ही मूवमेंट दाखवली आहे. तर त्याच्यामुळे सीवर जर शिअर फोर्स काढायचा आहे तर याच्या डाव्या बाजूला जेवढे काही फोर्सेस असतील, तर डाव्या बाजूला कोणता फोर्स आहे, फक्त हा रिॲक्शन आहे डब्ल्यू, ही मूवमेंट नाही बरं. आपल्याला काय करायचं आहे, शिअर फोर्स म्हणजे रिझल्टंट ट्रान्सवर्स फोर्स, म्हणजे फक्त फोर्सेसची बेरीज करायची आहे, मुवमेंटचा विचार करायचा नाही आहे. ते बेंडिंग मुवमेंटमध्ये पाहू आपण मुवमेंट. इथे फक्त फोर्सेसचा विचार करायचा आहे. फोर्स कोणता आहे इथे, ही रिॲक्शन आहे फक्त. तर रिॲक्शन डब्ल्यू विल बी द शिअर फोर्स ॲट पॉईंट सी. सो इथे म्हटलं आहे कन्सिडर लेफ्ट ऑर राईट, पण तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा आपण फक्त डावी बाजू पाहणार आहोत. ज्याही पॉईंटवर शिअर फोर्स काढायचा आहे त्याच्या डाव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज वजाबाकी, वर जाणारा पॉझिटिव्ह अपवर्ड डायरेक्शन असलेला आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन असलेला निगेटिव्ह. सो इथे लिहिलेलंच आहे पहा, ॲड ऑल व्हर्टिकली अप फोर्सेस अँड सबट्रॅक्ट व्हर्टिकली डाऊन फोर्सेस. म्हणजे खाली जाणारे, खाली डायरेक्शन असलेले, डाऊनवर्ड डायरेक्शन असलेले निगेटिव्ह घ्यायचे आहे आणि अपवर्ड डायरेक्शन असलेले पॉझिटिव्ह घ्यायचे आहे. ओनली ऑन लेफ्ट साईड ऑफ द सेक्शन. हे महत्त्वाचं आहे बरं. पहा रंग बदलवून ठेवलेला आहे मी. जर डावी बाजू कन्सिडर करत असाल तर हे साईन कन्व्हेन्शन आहे. अपवर्ड डायरेक्शनचा पॉझिटिव्ह घ्यायचा अँड डाऊनवर्ड डायरेक्शन शुड बी कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह ॲज पर द साईन कन्व्हेन्शन. हे साईन कन्व्हेन्शन आपल्याला बदलवता येते. तुम्हाला समजा बदलवायचं आहे तर तुम्ही बदलवू शकता. दिस इज नो साईन कन्व्हेन्शन, इट इज अज्युम्ड. काहीतरी एक आपल्याला ठरवावं लागते, अपवर्डला पॉझिटिव्ह घ्यायचं, डाऊनवर्डला निगेटिव्ह घ्यायचं. हे तुम्ही उलटंही करू शकता, याला पॉझिटिव्ह याला निगेटिव्ह. पण आपण आता त्या लेवलला जाऊ शकत नाही, आपण बेसिक शिकून राहिलो आहे. त्याच्यामुळे जे ठरलं आहे त्याचप्रमाणे जायचं. अपवर्ड डायरेक्शन पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव्ह अँड ऑलवेज कन्सिडर लेफ्ट साईड. हे महत्त्वाचं. शिअर फोर्स तुम्हाला कुठूनही काढता येते, डाव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज किंवा त्या पॉईंटच्या उजव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज. व्हॅल्यू सारखीच येते, परंतु आपण आता सुरुवातीला शिकत असल्यामुळे या प्लस मायनसचा घोळ होतो. आता इथे पहा खाली लिहिलेलं आहे, ॲड ऑल व्हर्टिकली डाऊन फोर्सेस अँड सबट्रॅक्ट व्हर्टिकली अप फोर्सेस इफ यू आर कॅल्क्युलेटिंग फ्रॉम राईट साईड ऑफ सेक्शन. म्हणजे तुम्ही जर सीवरचा शिअर फोर्स उजव्या बाजूकडून काढला तर डाऊनवर्ड फोर्स तुम्हाला पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे, अपवर्ड निगेटिव्ह घ्यायचा आहे. एक्झॅक्ट याच्या उलटं आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की शिअर फोर्सचं कॅल्क्युलेशन हे फक्त डाव्या बाजूकडूनच करायचं, म्हणजे डोक्याला त्रास नाही. आपलं इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचं जे साईन कन्व्हेन्शन शिकलो आहे आपण, समेशन ऑफ एफ वाय करताना काय करतो आपण, समेशन ऑफ एफ वाय, अपवर्ड फोर्स इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह अँड डाऊनवर्ड फोर्स इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. हेच इथे पण अप्लिकेबल आहे. बट जर तुम्ही डाव्या बाजूनी शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन करत असाल तर त्या पॉईंटच्या डाव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज, देन यू कॅन यूज दिस साईन कन्व्हेन्शन. लक्षात आलं का? हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. याच्या पुढे शिअर फोर्समध्ये काही खास नाही आहे. कॅल्क्युलेशन कसं करायचं हे एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. वाटल्यास हे खालचं जे लिहिलेलं आहे ऑर, हे विसरलं तरी चालेल, कारण की आपण उजव्या बाजूनी शक्यतोवर शिअर फोर्स काढत नाही. काम पडलं तर कॅन्टिलिव्हरचा काढतो, पण तेही डाव्या बाजूनी काढलं तर इट इज बेटर. कारण की इथे उजव्या बाजूनी का बरं काढतो, तर इथले रिॲक्शन काढाव्या लागू नये म्हणून. पण रिॲक्शन काढणं कठीण नसते कॅन्टिलिव्हरचं. या बीमवरच्या सगळ्या फोर्सेसची जर बेरीज केली तर दॅट विल बी द रिॲक्शन अपवर्ड. तर ते करता येतं. म्हणून हे फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, नंबर 1 अँड नंबर 2, डाव्या बाजू कन्सिडर करायची, उजव्या बाजूकडे पाहायचं नाही आणि तिथे
अपवर्ड फोर्सेस पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड फोर्सेस निगेटिव्ह. फक्त फोर्सेसची बेरीज वजाबाकी, बेरीज वजाबाकी. याच्यामध्ये मुवमेंट येणार नाही, बिकॉज इट इज फोर्स, शियर फोर्स, त्याचं नावच आहे शियर फोर्स. सो इट इज समेशन ऑफ फोर्सेस प्लस मायनस. ओके, लक्षात आलं आहे? हां, शंका असेल तर विचारू शकता कोणी. हां, फार महत्त्वाचं आहे हे दोनच पॉईंट. एवढ्यावर तुमचं सगळे शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन होऊन जातात, बाकी काही डोक्यात ठेवावं लागत नाही. पाहिजे सर सेकंड पॉइंट परत समजून सांगा ना. कुठला, हा का? हो. हां, आता इथे ठीक आहे, ही फिगर आलेली आहे पहा. आता इथे दिसते ही फिगर नवीन. आता मला डी पॉईंटवर शियर फोर्स काढायचा आहे. मी कुठल्याही पॉईंटवर बीमच्या शियर फोर्स काढू शकतो. आता मला या डी पॉईंटवर शियर फोर्स काढायचा आहे, तर मी काय करेल, या डी पॉईंटच्या डाव्या बाजूकडे पाहिल फक्त. पहा इथे ॲरो दिसतोय माझा. यस सर. हां, ही डावी बाजू आहे. डी पॉईंट जो आहे हा डी पॉईंटची डावी बाजू. या डाव्या बाजूवर किती फोर्सेस दिसतात? सगळे. एक हा 10 न्यूटन दिसतोय आणि हा एक 5 न्यूटन दिसतोय, बरोबर आहे? तर आपल्या साइन कन्व्हेन्शन प्रमाणे पहा इथे ॲरो अपवर्ड असेल तर पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड असेल तर निगेटिव्ह. म्हणजे +10 -5 दॅट विल बी शियर फोर्स ॲट डी. डी वरचा शियर फोर्स 10 - 5 फोर्सेसची बेरीज. या अंतराचा काही संबंध नाही, 1 मीटर वगैरे काही घेणं देणं नाही आहे. सो इट इज ओनली 10 - 5. आता हा पॉईंट सी समजा इथे आहे, या ठिकाणी पहा माझा ॲरो जिथे आहे तो पॉईंट समजा सी आहे, बरोबर या सीच्या खाली इथे. आता इथे जर शियर फोर्स काढायचा आहे तुम्हाला, तर या सी पासून तर डावीकडे शेवटपर्यंत जितके काही फोर्सेस आहेत ते पहा. काय काय आहे? 10 अपवर्ड, 5 डाऊनवर्ड आणि हा 10 डाऊनवर्ड दिसतोय. सो इट विल बी 10 - 5 - 10 म्हणजे किती येईल तो? -5 शियर फोर्स ॲट सी. लक्षात घ्या, हाच पॉईंट सी इथे दाखवला आहे. मी समजा हा सी पॉईंट इथे घेतला किंवा एखादा वेगळा पॉईंट घेतला, ई पॉईंट इथे, जिथे माझा ॲरो सध्या आहे तिथे जर शियर फोर्स काढायचा आहे, शियर फोर्स ॲट ई समजा ई पॉईंट आहे, तर दॅट विल बी 10 - 5. डावी बाजू पहा. येत आहे का तुमच्या लक्षात? यस सर. हां, आता सगळ्यांनी मी ॲरो जिथं ठेवला आहे तो पहा आणि त्या पॉईंटवरचा शियर फोर्स तुम्ही सगळ्यांनी मनातल्या मनात कॅल्क्युलेट करा. डाव्या बाजूच्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज वजाबाकी. वर जाणारा पॉझिटिव्ह, खाली येणारा निगेटिव्ह. 5 पुन्हा करून पहा एक वेळा. जिथे मी -10. -10 सर. -10 ज्याचा 5 किंवा -5 आलाय त्यांनी चेक करा. हा मी ॲरो अजून हलवलेला ॲरो. आता ॲरोच्या डाव्या बाजूला अपवर्ड एकच आहे, +10 -5 -10 -5 म्हणजे डाऊनवर्ड किती आहे? 10 आणि 5 15 आणि 5 20 म्हणजे -20 आणि प्लस -10 येईल, बरोबर आहे? आता याच पॉईंटवर मी अजून ॲरो हलवलेला नाही आहे, त्याची उजवी बाजू पहा. पाहायला नाही पाहिजे पण पहा, उजवी बाजू पहा. उजव्या बाजूला किती फोर्सेस आहे? एकच, 10 न्यूटन, बरोबर आहे? ॲरोच्या उजव्या बाजूला फक्त रिॲक्शन आहे 10 न्यूटन अँड इट इज अपवर्ड, म्हणजे तो येतो -10 न्यूटन. ॲक्च्युली शियर फोर्स तुम्ही कुठल्याही बाजूनी काढू शकता, डाव्या किंवा उजव्या.
फक्त साइन कन्व्हेन्शन उजव्या बाजूकडून जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केले, आता या इथून उजव्या बाजूकडून जर कॅल्क्युलेशन केले तर दॅट अपवर्ड विल बी टेकन एज निगेटिव्ह -10. आणि आपण इकडूनही कॅल्क्युलेशन करून पाहिले, या पॉईंटवर शिअर फोर्स -10 येतो. ओके, मला वाटते आता लक्षात आलं असेल. इट इज जस्ट समेशन ऑफ फोर्सेस. पहा इथे लिहिलेलं आहे शिअर फोर्स ॲट डी पॉईंट, +10 हा अपवर्ड, -5 हा डाऊनवर्ड. 10 - 5 = 5 सॅम्पल एक कॅल्क्युलेशन. तर ते पॉईंट वगैरे कसे ठरवायचे आपण पाहू, कुठं कुठे शिअर फोर्स काढायचा. समोर जाऊ आता आपण. शिअर फोर्सचं फक्त हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. मोमेंट, आता ही इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. पुन्हा मोमेंट आपण आधीच शिकलेलो आहे. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज product of force and perpendicular distance of the force from the point about which moment is calculated. M is equal to F multiplied by D. आठवत असेल बहुतेक सगळ्यांना. मोमेंट ऑफ फोर्स, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, त्याच्यावरून तुम्ही वेरिग्नॉन्स थिअरम वापरलेला होता. सो दिस इज फोर्स F. This is the point A. So moment of force F about point A, it is equal to F multiplied by D. This moment is clockwise, so it is taken as positive. Moment about A, MA is equal to F into D. आणि आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्समध्ये शिकलेल्या साइन कन्व्हेन्शननुसार ही क्लॉकवाईज मुवमेंट पॉझिटिव्ह घेतोय. हां, इथे थोडंसं वेगळं येणार आहे, पुढे पाहू आपण ते. सध्या मुवमेंट पाहून घेऊ. दुसरा दाखवलेला आहे, हा फोर्स F दाखवलेला आहे. दिस इज हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स D अँड दिस इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स L1. सो मुवमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट पॉइंट A हा येईल तुमचा F मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स L1. D येणार नाही. हां, F मल्टिप्लाइड बाय L1. इट शुड बी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मोमेंट अबाउट ए MA इज इक्वल टू F इंटू L1. आता ही मुवमेंट काढायची दुसरी सुद्धा पद्धत आहे. समजा हा L1 दिलेला नसेल आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा नसेल, तर तुम्ही इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्समध्ये केलेला आहे. हा F फोर्स, इथे याचा अँगल थिटा जर दिलेला असेल, सो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट विल बी F कॉस थिटा अँड व्हर्टिकल कंपोनंट विल बी F साइन थिटा. तर तो F साइन थिटा मल्टिप्लाइड बाय D विल बी द मुवमेंट ऑफ दिस फोर्स F. कारण की F कॉस थिटा जो कंपोनंट येईल तो A मधून पास होतो, म्हणजेच त्याची मुवमेंट 0 येते. त्या प्रकारचं आपण केलेलं आहे हे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्समध्ये. पहा इथे दाखवलेलंच आहे ते. हा F2 दाखवलेला आहे इथे. दिस इज F2. आता याची मुवमेंट घ्यायची असेल या F2 ची अबाउट पॉइंट A. F2 ची मुवमेंट अबाउट पॉइंट A. तर हा F2 ची लाईन ऑफ ॲक्शन, त्याच्यावर हे परपेंडिक्युलर टाकला L1. सो दिस विल बी F2 मल्टिप्लाइड बाय L1. दॅट इज द मुवमेंट ऑफ F2. किंवा दुसरा पर्याय आहे, हे L1 जर तुम्हाला काढायचं नसेल तर हा F2 जो आहे त्याचे 2 तुकडे करायचे. दिस विल बी F2 कॉस अल्फा अँड दिस विल बी F2 साइन अल्फा. आता मुवमेंट जर काढायची असेल तर हा F2 कॉस अल्फा A मधून पास होतो आहे, म्हणजे त्याची परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0, म्हणजे त्याची मुवमेंट 0. F2 साइन अल्फा मल्टिप्लाइड बाय A2, दॅट इज क्लॉकवाईज मुवमेंट. असंही काढता येते. तर सिमिलरली F1 मल्टिप्लाइड बाय A1. F1 ची मुवमेंट अबाउट A. मुवमेंट अबाउट A ड्यू टू F1 MA इज इक्वल टू F1 मल्टिप्लाइड बाय A1. या F1 ची सरळ आहे,
कारण की हा व्हर्टिकल आहे आणि हे हॉरिझॉन्टल परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दिलेला आहे. मोमेंट अबाउट ए ड्यू टू F2 ma is equal to F2 multiplied by L1 or ma is equal to F2 sin alpha, हा F2 sin alpha multiplied by A2. तसं तुम्ही कॅल्क्युलेट जर करून पाहिलं तर हा L1 विल बी इक्वल टू A2 sin alpha. इथे जर तुम्ही लावलं ट्रिग्नॉमेट्री, हा अल्फा आहे, हा सुद्धा अल्फा होईल, हा अल्फा होईल, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. दिस इज हायपोटेनस, हा अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस इज इक्वल टू साइन अल्फा. करून पहा, तुमच्या लक्षात येईल. हे दोन्ही गोष्टी एकच आहेत, करायची पद्धत वेगळी आहे. ओके, मला वाटते मुवमेंटचं हे तुम्हाला माहीत आहे. याच्यात क्लॉकवाईज मुवमेंट आपण पॉझिटिव्ह घेत होतो, अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट निगेटिव्ह घेत होतो. आता बेसिक प्रिन्सिपल हे मुवमेंटचंच आपल्याला वापरायचं आहे. मुवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, आणि ते वापरून आपल्याला बेंडिंग मुवमेंट काढायचं आहे. नावावरून लक्षात येईल तुम्हाला, बेंडिंग मुवमेंट. जी मुवमेंट त्या मेंबरला किंवा बीमला बेंड करायचा प्रयत्न करते, वाकवण्याचा प्रयत्न करते, दॅट इज बेंडिंग मुवमेंट. नावावरून लक्षात येते. द मुवमेंट विच ट्राईज टू बेंड the member or beam is known as bending moment. Bending moment at any section or point on the axis of beam is the algebraic sum of moments of all forces on any one side of that section about that section. हे महत्वाचं आहे. अबाउट दॅट सेक्शन. सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट घ्यायची आहे. म्हणजे आता समजा आधीची फिगर थोडीशी डोक्यात आणा. सी पॉईंटवर आपण शिअर फोर्स काढला होता, 10 - 5 इज इक्वल टू 5. आता त्या सी पॉईंटवर जर तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट काढायचं असेल तर सी पॉईंटच्या डाव्या बाजूला दोन फोर्सेस आहेत, 10 and 5. तर त्या 10ची मुवमेंट घ्यायची अबाउट सी, सी पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तसंच 5ची मुवमेंट घ्यायची अबाउट सी. थोडक्यात याचं साइन कन्व्हेन्शन ॲक्च्युली एकदम सोपं आहे. बेंडिंग मुवमेंटचं शिअर फोर्ससारखं टेन्शन देणारं नाही आहे. बेंडिंग मुवमेंट त्या पॉईंटच्या डाव्या बाजूचा विचार करून काढा किंवा उजव्या बाजूचा विचार करून काढा, साइन कन्व्हेन्शन एकच राहील. अपवर्ड फोर्सची मुवमेंट पॉझिटिव्ह घ्यायची, डाऊनवर्ड फोर्सची मुवमेंट निगेटिव्ह घ्यायची. तुम्हाला ती क्लॉकवाईज आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे हे पाहायची गरज नसते. इथे एकदम सोपं डोक्यात ठेवण्यासारखं साइन कन्व्हेन्शन. खरं साइन कन्व्हेन्शन आपण पुढे पाहू. इथे एक बीम दाखवलेला आहे, तोच बीम आहे आधीच्याच टेम्पलेटमधला. 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, अँड ड्यू टू दिस 3 फोर्सेस रिॲक्शन्स विल बी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन. सो these are found out. Distances are given. Assumption. This is not actually assumption. This type of bending or deflection, हा जो डिफ्लेक्शन होतो असा, याला म्हणतात हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट. आणि हे निगेटिव्ह घेतल्या जाते, याला आपण निगेटिव्ह घेतो. हॉगिंग जर असेल, बीम जर असा वाकत असेल, तुम्ही थोडासा विचार करा, झाडाच्या फांदीला तुम्ही लटकलं तर ती झाडाची फांदी अशीच वागते. पहा, झाडाची फांदी या प्रकारे वागते झाडाला लटकलं फांदीला, तर दॅट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट. आणि हा खालचा प्रकार जो दाखवला आहे, असा जर बीम वाकत असेल तर त्याला म्हणतात सॅगिंग बेंडिंग मोमेंट. सॅग आला इथे. तुम्ही कपडे वाळू घालायची दोरी असते ना, त्याच्यावर कपडे टाकले ती खाली वागते ना, तर त्याला आपण म्हणतो सॅग आला, सॅग, लटकली ती खाली. सो दॅट इज सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंट. दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. हॉगिंग बेंडिंग मुवमेंट इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. आता इथे या सगळ्या फोर्सेसचा विचार केला तर हा बीम कसा वाकेल? हॉगिंग नेचर राहील की सॅगिंग नेचर राहील? सॅगिंग.
असा Sagging. असाच Sagging. सॅगिंग होईल. असा वाकेल ना. Sagging. हा असाच वाकेल, असा दाखवला याप्रमाणेच हा बीम वाकेल असा. सो दिस सिम्पली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंट, दॅट इज पॉझिटिव्ह बेंडिंग मुवमेंट, असा वाकेल तो. आता हे नेचर महत्त्वाचं का बरं आहे, सॅगिंग आणि हॉगिंग. आता लक्षात घ्या, हा बीम जर असा खाली वाकला तर काय होते. आता हा बीमचा वरच्या पॉईंटचा विचार करा आणि या खालच्या पॉईंटचा विचार करा, खालची लेवल आणि वरची लेवल. या सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंटमुळे वरच्या बाजूला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस डेव्हलप होते आणि खालच्या बाजूला टेन्साईल स्ट्रेस डेव्हलप होते. ही फिगर दिसते ना तू इथे सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंटची, दिसते सगळ्यांना ही फिगर सॅगिंगची. याप्रमाणे हो सर. याप्रमाणे तुमचं एखादं बोट हाताचं वाकवा तिथे समोर, ते बोट वाकवलं तुम्ही त्या फिगर सारखं, याच्यासारखं बोट करा तुम्ही, असं बोट वाकवा. आणि आता त्या बोटाच्या खालच्या बाजूची चामडी पहा, ती ताणल्या गेली आहे की जमा झाली आहे. ताणलं गेली. आणि वरच्या बाजूची वरच्या बाजूची पहा, ती जमा होते. लक्षात येतं, ती जमा होते. म्हणजेच वरच्या बाजूला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस, खालच्या बाजूला स्ट्रेचिंग म्हणजे टेन्साईल स्ट्रेस. यस. सो इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंट, द टॉप फायबर is subjected to compressive stresses and bottom fibers are subjected to tensile stresses. तेच बोट जर तुम्ही असं वाकवून पाहिलं हॉगिंग टाईप, तर तुमच्या लक्षात येईल वरच्या बाजूचे फायबर हे ताणल्या जातात आणि खालच्या बाजूचे कॉम्प्रेस होतात. या प्रकारचं जर बोट तुम्ही वाकवलं, तर बोट असं जर धरलं उलटं आणि वाकवलं ते खाली, तर तुमच्या लक्षात येईल वरची चामडी ताणल्या जात आहे आणि खालची जमा होत आहे. किंवा झाडाच्या फांदीचा विचार करा, झाडाची फांदी वाकवली आणि तुटली तर ती वरच्या बाजूनी तुटणं सुरू होते, तिचं वरच्या बाजूला पहिले तुटेल ती आणि मग तुटत पूर्ण तुटेल. सो हॉगिंग बेंडिंग मुवमेंट जर असेल तर टॉप फायबर्स आर सब्जेक्टेड टू टेन्साईल स्ट्रेस अँड बॉटम फायबर्स आर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ॲट द सेम टाईम. म्हणून हे नेचर महत्त्वाचं आहे हॉगिंग अँड सॅगिंग, कारण की त्याचा इफेक्ट एकदम उलटा होतो आणि यानुसार आपण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करतो. हे निगेटिव्ह येतो हॉगिंग आणि सॅगिंग पॉझिटिव्ह येतो. आता याच्या आधी मी तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन काय सांगितलं पहा. आता ही फिगर दाखवलेली आहे. समजा मला या सेक्शनवर बेंडिंग मुवमेंट काढायचं आहे. ॲरो दिसतोय, ज्या ठिकाणी ॲरो आहे तिथलं बेंडिंग मुवमेंट मला काढायचं आहे, किंवा लेट इट बी पॉईंट सी, या सी वर काढायचं आहे. तर सीच्या डाव्या बाजूला किती फोर्सेस आहे, 10 न्यूटन. डावी बाजू, ही बाजू पाहिली तर सीची डावी बाजू, देर इज ओनली वन फोर्स 10 न्यूटन. तर त्या 10 न्यूटनची मुवमेंट घ्यायची आहे अबाउट सी, 10 मल्टिप्लाइड बाय 1. सो दॅट इज द बेंडिंग मुवमेंट ॲट सी. आणि हा अपवर्ड असल्यामुळे बेंडिंग मुवमेंट पॉझिटिव्ह. पहा तसाही विचार करता येईल तुम्हाला. हा 10 न्यूटन लावला, हा बीम असा वाकेल, असा शेप येईल याचा, सॅगिंग. सो दॅट इज पॉझिटिव्ह. समजा डी वर बेंडिंग मुवमेंट काढायचं आहे मला, या डी पॉईंटवर. डी पॉईंटच्या डाव्या बाजूला 2 फोर्सेस आहे, 10 न्यूटन अँड 5 न्यूटन. तर या 10 न्यूटनची मुवमेंट येईल 10 मल्टिप्लाइड बाय 3 मीटर. पहा हा 6 मीटर आहे आणि हे इकडचं 3 मीटर आहे, म्हणजे हे 3 मीटर होईल. सो 10 मल्टिप्लाइड बाय 3 आणि तो पॉझिटिव्ह बेंडिंग मुवमेंट राहील 25. आणि हा 5 मल्टिप्लाइड बाय दिस डिस्टन्स, हे डिस्टन्स किती राहील 2 मीटर. अंतर कुठून मोजायचं आहे, डी पासून. हे 2 मीटर राहील. 5 मल्टिप्लाइड बाय 2 दॅट विल बी निगेटिव्ह, कारण की याची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे. सो 5 इंटू 2 मायनस 10 आणि हा झाला होता प्लस 30. 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज 30 मायनस 5 इंटू 2 10, 30 मायनस 10, so it will be 20 Newton meter. Okay,
सो मुवमेंट अबाउट पॉईंट सी आत्ताच आपण पाहिलं 10 न्यूटन मीटर या ठिकाणचं मुवमेंट. कन्सिडर ओनली लेफ्ट साईड. हां, मुवमेंट अबाउट डी, हा डी वर बेंडिंग मुवमेंट पाहिला 10 इंटू 3 मायनस 5 इंटू 2. 10 अपवर्ड आहे म्हणून त्याची मुवमेंट पॉझिटिव्ह घेतली, 5 डाऊनवर्ड आहे म्हणून त्याची मुवमेंट निगेटिव्ह घेतली. हां, एक थोडंसं तुमच्या डोक्यातलं ते काढून टाका, क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. हां, ठीक आहे. इथे तसंच दिसून राहिलं, हे क्लॉकवाईजच आहे 10 इंटू 3, ही क्लॉकवाईज मुवमेंट आणि ही अँटी क्लॉकवाईज आहे. परंतु उजव्या बाजूनी काढलं तर अँटी क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह घ्यावं लागते, क्लॉकवाईज निगेटिव्ह घ्यावं लागते. त्याच्यापेक्षा हे लक्षात ठेवलं, अपवर्ड फोर्सची मुवमेंट पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्डची निगेटिव्ह तरी चालते. मुवमेंट अबाउट ई, 10 इंटू 5 मीटर, ई पासूनचं अंतर, मायनस 5 इंटू 4 मायनस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2. सगळे अंतर एक लक्षात घ्या, दिस 5, 4, 2, all these distances are measured from point E. इथं थोडंसं हे चूक झालं, इथं ई पाहिजे होतं. ई पासूनचे अंतर आहेत हे 2 मीटर, हे 4 मीटर आणि हे 5 मीटर. लक्षात घ्या, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे हे डिस्टन्सेस. सो दिस बेंडिंग मुवमेंट इज 10 न्यूटन मीटर. ऑर मुवमेंट अबाउट ई, आता हे तुम्हाला एवढे कॅल्क्युलेशन नसेल करायचे तर ईचं बेंडिंग मुवमेंट काढायचं उजव्या बाजूनी. उजव्या बाजूला एकच फोर्स आहे, 10 मल्टिप्लाइड बाय 1, 10 मल्टिप्लाइड बाय 1, 10 न्यूटन मीटर. अपवर्ड आहे त्याच्यामुळे त्याची मुवमेंट, बेंडिंग मुवमेंट पॉझिटिव्ह, 10 इंटू 1. ही आणि ही व्हॅल्यू कुठल्याही पॉईंटला काढा, डावीकडून काढा बेंडिंग मुवमेंट, उजवीकडून काढा सारखीची. सो दॅट इज 10 न्यूटन मीटर. अशा प्रकारे बेंडिंग मुवमेंटचं कॅल्क्युलेशन आहे. मला वाटतं आपण इथे थांबू. हां, पुढच्या वेळी कंटिन्यू करू नेक्स्ट टाईम. चालेल? ओके. आता आज होमवर्क वगैरे काही नाही तुम्हाला, आपण उद्या कंटिन्यू करू. बाकीच्यांना जरा सांगा. हां, मी एवढं हे लेक्चर बहुतेक यूट्यूबवर टाकतो जमलं तर. बाकीचे जे ॲबसेंट आहे त्यांना ग्रुपवर टाका, सॉमच्या कमीत कमी पहा म्हणत आहे. हां, ओके, थँक्यू.